The name of the game. Welcome back to Rustle 100% Pure Football presents Name of the Game Football. The name Wayne Rooney. यो नाम हामीले past decade भरि नै सुन्दै आएको नाम हो. English Premier League, the most famous football league in the world right now. This most famous league in the world, one of the most famous player is Wayne Rooney. जब उनी at the very young years Everton बाट Man United आए, उनी आउँदा नै उनलाई के थाहा थियो त he was going to such a club where he will guide the team and win so many trophies, and he did, like from Champions League, Europa League to English Premier League to FA Cup to League Cup, everything. He's won everything. 253 goals, a club record. Bobby Charlton ko record torna safal. The only guy, Wayne Rooney. This guy was there from the time of Van Nistelrooy to Veron to like everybody. He's played with the greats, and he even played with Ibrahimovic. Whenever a great player came to Manchester United, they always saw Wayne Rooney and his leadership. He was such a player. He still is. Uni, very Man United batter at the age of 31, he's gone back to his old club, Everton. Of Everton, obviously, because Ronald Koeman is a shrewd tactician. He is an amazing coach. He knows Rooney can guide the young team and they can finally win a trophy. Rooney, what a player he was. What a player he is. Let's watch his profile. So Wayne Rooney moving back to Everton one more time, and he obviously is a legend in himself. Jun prakarle unle United like a certain point sama purai to the pinnacle, and it was just praiseworthy. Now he's back again and Everton, and hopefully he wants to win something with Everton as well. Unko yahi josh ko karanle sayad Everton le ke jiti halcha ki. So to talk about Wayne Rooney, I have a big fan of Wayne Rooney right here in my studio, Bishal Ghimire ji. Welcome to the program first. Thank you, sir. Right? Sir. Wayne Rooney, hey. एउटा certain decade नै भन्छु क्या म हामीले English football Premier League on गरौँ या England को football on गरौँ, धेरै थोरैले मात्रै त्यो गर्न सकेका छ. I remember Lampard doing it, Gerrard doing it, very few others. तर one whole decade के त्यो क्लिक गरे कि त्यो नेम पपअप भइहाल्ने क्या, इङ्ल्यान्ड नेम क्लिक गरे कि वेन रुनी पपअप भइहाल्ने. तपाईमा चाहिँ त्यो वेन रुनी भनेर अट्र्याक्सन कसरी? लाइक अब मलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि पनि म जब बच्चा सानै थिएँ हैन, मलाई अब कोही अब म फुटबल एकदम शौकिन थिएँ म फुटबलमा. लाइक म कसैको पनि फ्यान थिइनँ के त्यतिखेर बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि. अनि समवन पप्ड इन माई इयर के हुन्छ नि वेन रुनी. सो आई सर्च्ड हिम हैन, कसरी हुन्छ लाइक स्टिकर्सदेखि लिएर त्यतिखेर इन्टरनेट त्यति थिएन हैन, अनि त्यसपछि स्टिकर्सदेखि लिएर के हुन्छ लाइक अनि उसको क्लिप्सहरू हेर्न थालेँ. तपाईले गेम हेर्न पाइसकेको थिएन? थिएन मैले एक्ज्याक्टली. सो अनि वेन रुनी भनेपछि अहिले त्यसपछि उसको गोल्सहरू हेर्न थालेँ मैले टिभीमा. त्यसपछि आई अमेज्ड हैन, लाइक वाउ व्हाट अ गाइ इज हैन. त्यसपछि अनि लाइक I saw his video when he was at Everton, like he shot a goal against Arsenal, and the commentator was like, remember the name Wayne Rooney. Oh, that touched in my heart. I still remember that. Yes. When he was very young, he was slowly trying to come up to the ranks. And that particular goal, and that particular commentator as well, I still remember the name Wayne Rooney. That was it. Yeah, that was it. Like what I remember whenever I talk about Wayne Rooney is the very first हामीले Everton को days मा देख्दा र अहिले Manchester United को later phase when he's like 31, त्यो जित्ने चाहना छ नि कहिले पनि कम भएको छैन के. हजुर एक्ज्याक्टली है. हजुर इज अब लाइक उ जब गेममा उ इन्भल्भ हुन्थ्यो कुनै गेममा he gives his 100%. अब लाइक उ अगाडि पनि भइरहेको हुन्थ्यो, पछाडि पनि गइरहेको हुन्थ्यो. he is everywhere. Like he is a complete versatile player हैन. I think no one can be compared to his game play. अनि मलाई के पनि लाग्छ नि कहिलेकाहीँ वेन रुनीलाई आउट एन्ड आउट स्ट्राइकर खेलाइदिँदाखेरि मलाई त चित्त नबुझ्ने के. किनभने वेन रुनी he would love to control the game क्या. बिचमा बसेर डिक्टेट गर्दाखेरि then he would make the move. कहिलेकाहीँ चाहिँ लोन स्ट्राइकरमा चाहिँ धेरै चित्त बुझाएको थिएन मलाई. तपाईलाई कुन पोजिसन बेस्ट हो जस्तो लाग्छ रुनीको? रुनीको एक्चुअली बेस्ट पोजिसन इज अ स्ट्राइकर. he is playing number 10 role हैन. Before he was at number 9. तर
when Louis van Gaal took over Manchester United, त्यसपछि उसको रोलै चेन्ज हुन थाल्यो. त्यही त. Before he was playing as striker, he was poaching goals, like 20 goals per season, हैन. But Van Gaalले अब like उसले नि नयाँ साइनिङ्सहरु गर्यो हैन, अनि त्यसपछि he sacrificed his position over there. He sacrificed that for his team. हैन, उलाई के थियो भने उलाई आफ्नो गोल, आफ्नो इन्डिभिजुअल अनर्स केही मतलब टिमले जित्नु पर्यो. उलाई खाली एउटा मेन्टालिटी के थियो भने the team has to win. हैन, अब त्यसपछि अब then he sacrificed that very few players do that. अनि that he is tackling his career when he is at the peak of his career. And त्यसपछि अब he sacrificed all his that position, his gratitude, and all. त्यसपछि अनि he, I can say I have no words to describe that, what he has done for our club. But Manchester United like जब उनी Everton बाट यहाँ आएदेखि नै, even you look at the players he's played with, from Van Nistelrooy देखिको लिएर अहिलेको latest from Ibrahimovic, all the top players have come and gone, but he was always there. He was there, committed. अनि जो कोही पनि टप साइनिङ जब म्यान युनाइटेड आउँछ नि, उनीहरुको लागि के थियो त, वेन रुनी छ है. Yes, exactly. Like म पनि एउटा फ्यान भएको हिसाबले म के हुन्थ्यो भने like जहिले पनि अब गेम सुरु हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि हैन स्टार्टिङ 11 को लिस्ट आउँथ्यो के. म कुरिरहेको हुन्थ्यो कि अब हुन्छ नि स्टार्टिङ रुनी छ कि नै, रुनी छ कि नै, अब रुनी हुँदाखेरि ओ यस ढुक्क हुन्थ्यो म हैन. त जब रुनी हुँदैन थियो लाइक अब गेम के होला हैन, रुनी बिनाको गेम अब लाइक habit भइसकेको थियो कि रुनी हुन्छ नि 13 years is it's not a joke. अनि त्यसपछि it was kind of habit हैन रुनीलाई स्टार्टिङ 11 मा देख्नलाई. अनि लाइक अनि त्यसपछि नहुँदाखेरि त्यो फिलिङ नै अननेचुरल टाइप हुन्छ नि, कस्तो यो लाइक रुनी बिनाको म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि कस्तो होला, म्यानचेस्टर युनाइटेड होला कस्तो लाइक जित्ला कि नै गेम हैन, लाइक के होला. I was confused. Suddenly anxious bhayirahne. And look at the trophies he's won. What has he not won? Bhane jasto huncha ke, like from Champions League to the league 5 times, and like FA Cup, League Cup, like Europa League pani, and it's like he's won everything. He's won everything. Usle like kati 16 trophies jiteko cha United bhara हैन, like a player could win everything ke. उले नजितेको ट्रफी नै छैन like भन्नु पर्दाखेरि. And like कति 253 goals? Yeah, 253 goals in 559 appearances. It's some like, and Premier League is the toughest league, toughest of them all. अहिले जन यो पर्टिकुलर सिनारियोमा जुन टाइममा रुनीहरु खेलिरहेका छन्, this is Premier League is the best. It's the best. अनि like अब अरु लिगमा हामी हेर्न सक्छौं like ला लिगामा रोनाल्डो, मेसी, they're ruling over all over. But in Premier League for a decade ruling by his name, it's completely different. अनि what has Rooney done for his throughout his career, I think for decades and decades हैन, त्यस्तो रुनी जस्तो प्लेयर I think जन्मिन गाह्रै हुन्छ होला. तर कस्तो भने the fame of Premier League, the toughness of Premier League, and the way players play Premier League, जुन त्यो हामी हेर्दा चाहिँ उनीहरुले त्यही फर्म, त्यही एटिट्युड नेशनल टिममा देखाइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने चाहनामा चाहिँ हामी खड्किन्दैनौं के जहिले पनि. Did you feel that as well? Yes, I obviously feel that. किनकि अब UK मा like whole England just उनीहरुको मिडियामा like they're very conscious हुन्छ नि, लाइक घोच्ने टाइप हुन्छ नि प्लेयरहरुलाई, एकदम खुट्टा तान्ने टाइप हुन्छ नि. अब केही गर्न खोज्यो भने अब लाइक उनीहरुको स्मल प्रब्लम नि बिग इश्यू बनाएर हैन, त्यो अब प्रेजेन्टेसन गरेर फ्यानहरुलाई अब म्यानिपुलेट गरेर हैन उनीहरुलाई अब त्यस्तो गर्ने बानी थियो. अनि त्यहाँ के हुन्थ्यो भने अब क्लब लाइक म्यानचेस्टर युनाइटेड, लिभरपुल, दे आर द बिगेस्ट राइभल हैन. अब तिनीहरुको अब जुन उनीहरुले आफ्नो मन दिएर क्लब प्रति उनीहरुले गेम खेल्थ्यो हैन, त्यो उनीहरुले लाइक नेशनल टिममा त्यति देखाउँदैन थियो. लाइक हुन्छ नि केही होला उनीहरुको बीच हैन. अब युनाइटेड लाइक जेरार्ड हुन्छ नि, जेरार्डले के भन्थ्यो नि लाइक आई एम नेभर गोना वेयर युनाइटेड सर्ट इन माई बडी भन्थ्यो नि. लाइक उसको नि त्यो एउटा प्यासन रहेछ लिभरपुलको लागि, त्यत्रो ठुलो प्यासन रहेछ. अब जेरार्ड र रुनी अब इंग्ल्यान्डमा खेल्छ सँगै भनेपछि अब त्यही अब राइभलरी हुन्छ नि, त्यो हुन्छ नि हैन, त्यही कुराले नि होला हैन. म चाहिँ भन्छु अब लाइक आई क्यानट टेल व्हाट्स इन देयर माइन्ड हैन. अनि त म चाहिँ के भन्छु somehow the best could not come क्या जहिले पनि there was that यो इनारले यहाँ खेलेर चाहिँ क्लबमा यही चीज गरिरहेछ, यहाँ गर्न सकिरहेको छैन. So somehow नेशनल टिमबाट पनि रेकर्ड गोल स्कोरर रुनी भए तापनि but the title could not come. Obviously अब के रे अब त्यो राइभली भएर पनि होला हैन. अब रुनी एक ठाउँमा अब आफ्नो पोजिसनमा लाइक अब इंग्ल्यान्डको प्लेयर टिम हेर्ने हो भने क्वालिटीमा लाइक इट्स
very good. Individual player भन्नु हामी we can actually 18 जना प्लेयरको हामी नाम भन्न सक्छौँ नाम भन्न सक्छौँ लाइक दे आर फेमस अल ओभर द वर्ल्ड हैन अब हेर्ने हो भने क्वालिटी अब जब अब टिम अनाउन्स हुन्छ इङ्ल्यान्डको यसो हेर्दाखेरि वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा अगाडि ओ यार यसपालि त वर्ल्ड कप जित्ला कि इङ्ल्यान्डले त्यो आश चाहिँ हुन्थ्यो कि लाइक एभ्री टाइटल अब जे खेल्दा पनि कि युरो कप खेल्दा वर्ल्ड कप खेल्दा लाइक अब इभन स्मल मेजर ट्रफी खेल्दा हैन अब फेरि अब हेर्नु पर्दाखेरि ग्रुप स्टेजमा चाहिँ फेरि हुन्छ क्वालिफिकेसनमा क्वालिफायरमा वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा चाहिँ इङ्ल्यान्डले जहिले टप गरेर हुन्थ्यो कि नम्बर 1 मा आएर क्वालिफाई भइरहेको हुन्थ्यो एउटा गेम नि नहारिकन भइरहेको हुन्थ्यो कि कुनै कुनै अकेजन अल अफ अ सडन इन अ बिग टुर्नामेन्ट समथिङ गोज रङ अनि त्यसपछि जब त्यो स्टेजमा पुग्थ्यो परफर्म गर्नुपर्ने स्टेजमा पुग्छ त्यसपछि where is the performance त्यो चाहिँ रेगुलर नै त्यो चाहिँ रेगुलर भइरहेको हुन्थ्यो but now talking back to Rooney and his now again Everton career now how do you see his game transforming के होला जस्तो लाग्छ अब लाइक अब he's very unselfish player हैन अब उसले गोल हान्नु पर्छ भन्दा पनि उसले अरूले नि हानुस् न अरूले हुन्छ नि उसले हानेर उसकै नाम अगाडि आओस् न उसलाई हुन्छ नि he wants to hide somewhere inside हैन लाइक उ आफ्नो पोइन्टमा पुगिसकेको थियो हैन उ लाइक he has achieved whatever he wants in his life हैन I think he hasn't उसले सोचे पनि थिएन होला म यतिको हुन्छ नि अचिभ गर्छु होला हैन यतिको गर्छु होला बट अब अहिले हेर्दाखेरि he is very unselfish player so त्यो कुराले उसको त्यो नेचरले नि होला हैन उसको गेम पनि अब अलिकति पहिलाको जस्तो हुन सकेन किनकि if you ask every Manchester United fan तपाईहरुले उनीहरुको मुखमै हेर्न सक्नुहुन्छ कि Manchester United को गेम हेर्दाखेरि कि लाइक हाम्रो पुरानो रुनी खोइ है त्यो एटिट्युड खोइ रुनीमा है त्यो लाइक हुन्छ नि अब लडेर उठ्ने बित्तिकै नेभर सेट अब रेफ्रीसँग झगडा गर्दिने हैन लाइक अब रिसाएर भए पनि गोल हान्दिने लाइक त्यो नेचरै थिएन कि उसमा हैन त्यो लाइक अब टाइमले हिल गर्छ भन्छ टाइमले सब चेन्जेस गर्छ आई थिंक नाउ बिकज एभर्टनले पनि अरु खेलाडीहरु पनि यस्तो यो क्लासेनहरु पनि यसरी लिएर आएका छन् कि रोनाल्ड कोमन इज अ भेरी स्क्रूड ट्याक्टिशियन ही नोज व्हाट ही वान्ट्स हैन र अब फाइनली आई थिंक एभर्टन इज लुकिङ फर ट्रफिज के त्यस कारणले गर्दाखेरि वेन रुनीको लिडरशिपमा चाहिँ दैट पर्टिकुलर टिम क्यान बी गाइडेड एन्ड दे माइट जस्ट विन लीग गाह्रो होला दे हैव अ बिग चान्स टु विन द कप्स अब रुनी भनेको अब उसको विनिङ मेन्टालिटी छ उसमा हैन इज अ एक्सपिरियन्स प्लेयर हैन अब ऊ एभर्टनमा गएपछि एभर्टनलाई द्याट्स अ भेरी इज लाइक अ जेम हैन इज अ भेरी आई मिन जेम पनि एउटा सानो वर्ड होला उसलाई हैन अब के अरे हिज इन द एभर्टन टिम नाउ हैन अब उसले सबलाई गाइड गर्न सक्छ कि अब कसरी लाइक हाउ ही ह्याड परफर्म इन म्यान्चेस्टर युनाइटेड हाउ द थिङ्स गोज हैन अब लाइक अब ही विल गाइड द प्लेयर ओभर देयर हैन कसरी एक्सपिरियन्स द बिगेस्ट अफ द बिग गेम्स सो ही नोज कुन बेला आतिनु हुँदैन जब आफू डाउन हुँदा कसरी खेल्ने आफू अप हुँदा कसरी खेल्ने ही नोज इट अल ही क्यान गाइड रोनाल्ड कोमन माइट बी देयर जस्ट आउटसाइड द लाइन बट ही विल बी देयर इनसाइड प्लेइङ एन्ड डुइङ इट एन्ड गाइडिङ हिज टिम इज गाइडिङ त्यही त भने अब लाइक हामी पनि अब लाइक पढ्छौँ हैन उ गर्छौँ हामीले नि एउटा टिचरको आवश्यकता छ नि लाइक टिचरसँग त उनीहरूको एक्सपिरियन्स त सेयर गर्ने हो हामीलाई हो त्यसरी नै अब रुनीले नि उसको एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ उ गर्छ सब अब कसरी गर्ने हो के गर्ने हो हैन उसले सब त्यो मेन्टालिटी आफ्नो टिममा भरेर हैन त्यही अनुसार परफर्म गर्यो भने obviously Everton can be a successful team. Okay. So at the very last, तपाईले वेन रुनीको यत्रो लामो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि if you have to rate him, how would you rate him in England? Rate. That's rate गर्नै नमिल्ने कसरी रेट गर्नु अब इज अब लाइक मैले 1-2 years ago हैन a couple of years ago मैले हेर्दाखेरि अब his name was the most famous name in England हैन he has the most popularity is the most paid player हैन in Premier League till he was in Manchester United 3,100 pounds a week that's a very huge amount हैन अब he deserves that as well हैन he deserves अनि अब रेट गर्नु पर्दा भन्दा चाहिँ अब लाइक there's no number to rate him there he has his own name in the history he has that because he's broke the records he's proved himself to be among the tops not just for this particular generation for the past and the future generation he is a player who a young English man would want to be an English boy would want to be and he's the guy yes obviously Manchester United is a big club हैन उसको हिस्ट्री देखि लिएर हैन it's a very big club हैन like it's the biggest club in the world उसको हिस्ट्रीमा अब सर बबी चार्ल्टनले जुन 249 गोल स्कोर गर्नु थियो त्यो रेकर्ड वेन रुनीले सर बाइपास गरेर हैन 253 सम्म पुर्याउनु भएको छ उहाँले लाइक अब त्यो इट्स नट अ इजी वर्क के त्यो पनि प्रिमियर लिगको टिममा हैन
त्यो सब इट्स लाइक के भन्नु अब प्रिमियर लिग इट्स द हार्डेस्ट लिग इन द वर्ल्ड भनौँ न त्यो लिगमा बसेर त्यो कुनै एकदम नर्मल प्लेयरले गर्न सक्ने कुरा होइन he did that as well in England team हैन त्यो पनि not a joke at all when you are under so much pressure and still perform on and on and on. So at the end describe Rooney very shortly के हो तपाईको लागि. Rooney, okay, how do I describe Rooney? It's a very hard question. Like you are telling me whether to cut my right hand or my left hand. Okay. So how would you like to remember Rooney? Okay, when I see a football, when I think about football, I think I remember Rooney. Okay. Particularly in sports, I'm not interested in any other sports, like I do in football. But when I talk about football, it's always Rooney in my mind. Okay. Thank you so much for coming to the show. Thank you. And I wish and pray that Rooney does well in his Everton days as well, and even becomes a bigger player than what he is right now. Right. Thank you so much. Thank you. The name of the game.